Bismillahirrahmanirrahim. Radu, nirmunga the mouse program, like a mouse program kimunga so vele, asil ke mouse program sata vele shi. Padi mane sabya yo rushniya chu makala kimunga program start ho, kasta so yad shi. No pa first time bandi chikala munga class agasta, no pa hagi kimunga khabara karewa, chi aya mouse sata vele shi. Aw padi program ke munga kam program na sako discuss ko. Razama yo naresha ti rushni pi achoma, chi aya matlab zamunga de program Suwi pada also padat kuri. Clear? Ta program nungde mungota wayo mouse. So ta vele shi mungota numurko mouse. Mouse से तो वेले शी मुंगता आसान अल्फाजों के दासे वायो चे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर स्पेशलिस्ट मुंगता ददी एब्रिविएशन या मतलब दादे मुंगा देता सवायो पदी शक्ल चे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर स्पेशलिस्ट या साथे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर स्पेशलिस्ट या देता मुंगा योबल नु वायो कोई याद साथे लिकुस सकासान वी अगयो तवई चे एमओएस यस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट नको कचरे गाव रुके नको आम्हाला खबर पकेला लकना सब के बदल दे यूजर या वरता मुंगता एमएस ऑफिस अमवायो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट दा एंड दा वगैरह वगैरह से शो याजी नि कसान वरता मतलब ऑफिस ऑटोमेशन अम वेलेशी यस ऑफिस ऑटोमेशन उस याद साथे खबरा रादी पदी दे कि आया माउस सतवे मास सतवे ऑफिस एमएस ऑफिस सतवे अदाशन ऑफिस ऑटोमेशन सतवे शिकला या साथे जमुंगा द प्रोग्राम आगा चिकम खपल नुंगे दैट इज कॉल्ड माउस उस कजिनी से तलाश है आवता जाते हुए चीज माउस प्रोग्राम वेमा नो उस पर जलालाबाद खार के या अफगानिस्तान के गचाते हुए नो आगे देर पेज के माउस तो मैं भी तासो पाकिस्तान तलाश है या पेशावर तलाश है नो पागी के मतलब जिनी कसान बदासी भी या डेर कसान बदासी भी चाही बा माउस ने पेज नहीं व्हाट इज कॉल्ड माउस आगे बा डायरेक्ट चिकम दे दी माउस ता इशारा के चफला का माउस आगा कंप्यूटर ते चलेगी यार माउस तेरे छी ना प्रोग्राम माउस अब हैरान छी चिकम प्रोग्राम माउस असल के पाकिस्तान के दा ऑफिस प्रोग्राम बांधे मशहूर है माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस फसा बांधे मशहूर है ऑफिस बांधे नगोरा लका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर स्पेशलिस्ट मुंगा खपल अल्फाजों के दासे खबर को चिकना तासो दा प्रोग्राम ओ है बिल्कुल दामुंगा द माइक्रोसॉफ्ट द सिलेबस पर मुताबिक बांधे दामुंगा पढ़ाओ दिते से कमुंगा माउस प्रोग्राम वाई उस मास लगाने क्लाड़े चिकले दिट राशि जता सो तखेम चिदे माउस आया पर कंप्यूटर पर इंटरनेट के से जिक्र करता बिल्कुल पकेशता गोरा या साथे लका संग चिमुंग सरा एमसीसी दा या सीसीएनए रे और या नूर दा से मतलब दा दे मुख्तलिफ द माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम ने दे माइक्रोसॉफ्ट असल की यो कंपनी दा कम चिदा प्रोग्राम जोड़ करे दे और या नूर दा से मुख्तलिफ प्रोग्राम ने जोड़ करे दे उस खुदटूर नजियात लका विंडो गानी हम जोड़े माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 अब या पानी की नोर वर्जन वगैरह वगैरह क्या नो अमूमी तौर बांधी याद साथे दरअसल यो प्रोग्राम दे चाली तेवेलीशी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर स्पेशलिस्ट और शॉर्ट फॉर्म तो तमंगा माउस वाइप क्लियर कने चिता सुदर ता प्रोग्राम कंप्लीट कई न तासो बा ददी काबिल शे चिता सो माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम वर्क कई उस माइक्रोसॉफ्ट बसंग एग्जाम वर्क एग्जाम मतलब दा लेयो लका संग ची परुन तासो नमा तो विंडोज के एग्जाम वागस्त और तासो दा नंबर बमंगा व्याप नोटिस बोर्ड बांधे लगो अंदर संता सो माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम वर्क कोई ऑनलाइन एग्जाम वर्क कोई इम्तिहान छो तो लका संग ची औकास अन कोई ज चिकम दे द माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एमा ज सही में द माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एमा सके नेटवर्किंग के एमसीसी में करेला यो पेपर में वर्क करे दागी मुंते पेपर वर्क है ददी बम ऑनलाइन पेपर वर्क है नया साथे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर स्पेशलिस्ट ददी जिक्र चिकम दे पा इंटरनेट के स्टा हुकमन का दमास खबर होको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट जो ददी जिक्र पा इंटरनेट के नष्ट रे क्लियर सा या साथे पेपर को डिपेंड के इसकी प्रोग्राम यो दे को यो डिटेल सरे और यो चिकम दे शॉर्ट वी और या पके मुंगा यो प्रोग्राम हुआ यो लका देखे दने नता सरे चो प्रोग्राम ने को या साथे या पके यो प्रोग्राम वी लगा उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पके तो हुए न उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ची हुए न तो ब्या मिसाल के बता दे ऑफिस एग्जाम में श्योर को ले जका ची वर्ड प्रोग्राम दे वेले जैसे तासरा एक्सेल के क्वेश्चन राजी तासरा बा पावरपॉइंट के राजी तासरा बा एक्सेस के राजी नो या साथे दरशान के देशी नोरम दासी आउटलुक प्रोग्राम शो एंड एनी हाउ मुख्तलिफ प्रोग्राम ने पके नोरम दी को मशहूर पके या मुहिम पके लगा वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट दाओ एक्सेस दा पके मुंग इस्तेमाल हो दोस्त आगे बताओ कि ब्या नशिकवले न तो दागी सर्टिफिकेशन हम नशिकवले क्लियर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट मतलब दारे चितदा प्रोग्राम हुए पूरा कबंगा माउस प्रोग्राम वायो का माउस वायो और एमएस ऑफिस वायो का ऑफिस ऑटोमेशन वायो हमदा वर्ड एक्सेल हमदा पावरपॉइंट इंटरनेट बता सीजन पर डिस्कस को हमदा वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट हमदा सीजन पर डिस्कस को लगभग प्रोग्राम कबंगा ना के चिदम उस पारा दा प्रोग्राम दे द ऑफिस ऑटोमेशन दा पारा दा प्रोग्राम दे और द मास दा पारा दा दे द एमएस ऑफिस दा पारा दा दे ना प्रोग्राम यो दे पके दने ना चिकम दे दे यो सरसरी वेल दी यो आगा मुहिम सीजन ती वेल दी और यो डिटेल सर वेल दी चे मतलब आगा सीजन चागा मुंग जम खास प्रकार न राजी ये आगा सीज चागा द आगे पारा देबल प्रोग्राम जरूरत राजी क्लियर सा मुंग पके आगा स्किप को नूर चिकम दे मुंगा तकरीबन का वर्ड प्रोग्राम दे का एक्सेल दे और का नूर दासी प्रोग्राम दे मुंगा तकरीबन ए टू जेड पर चिकम दे पड़ी बानी कार को दे दे का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लियर उस एमएस ऑफिस दे प्रोग्राम नुंग दे दे सॉफ्टवेयर नुंग दे कम बानी चिमुंगा कार को नुगोरा एमएस ऑफिस हम चिकम दे कतवर की चवड़ी एमएस ऑफिस मता सबो चिमे एमएस ऑफिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट
software which is used for office related work. دا پروګرام موږ کوم ځای کې استعمالو؟ دا روزه کې استعمالو کنه؟ روزه کې استعمالو؟ نه. یاد ساتئ دا زموږ روزې او بوزې سره څه کار نشته. دا زموږ په افیسونو کې په کار راځي. یو کس ته لیټر جوړوي، د هغې یو خاص ډیزاین دی، هغه په دې پروګرام کې کوي. یو کس ته هغه خپله محاسبه کوي، بیلنس شیټ جوړوي، کلیر شو؟ یا نور داسې مختلف محاسبې کوي، پلورنځي ده، دکان دی، شاپ دی وغیره وغیره. لکه د هغې یو پلورنځی ده او په هغې کې مختلف حسابونه کوي. دومره روپۍ رالې، دومره لاړې، د دومره سیزم دا راوړو، دا م راوړو، په دې خرڅ کړه، څومره م ګټه وکړه. کلیر شه؟ څومره سامان موږ سره پاتې دی. نو دا موږ په دې کې ډسکس کوو. کلیر شه؟ نو موږ ځکه وایو چې مایکروسافټ افیس از یوز فار افیس ریلیټډ ورک او افیس اټومیشن هم که ته انټرنیټ ته ورکړې نو د دې پکې ذکر شته، خو صرف د یو د ماس پکې لکه ما وکتو داسې خاص ذکر یې پکې نه و د ماس. صحیح ده؟ نو یاد ساتئ پروګرام زموږ څه دی، هغه ټول سیم پروګرام دی، خو فرق صرف سرټیفیکیشن کې راځي بیا. ښه راځو وایو مایکروسافټ افیس یوزر سپیشلیسټ. کلیر؟ نو موږ وایو چې دیر آر مینی پروګرامز وی کین ډسکس ان څه شی ماوس کنه. There are many programs in Microsoft Office User Specialist. مطلب ماوس موږ چې کوم پروګرام دی. یا ساتئ پهله چې کوم دی په دې پروګرام کې موږ چې کله انټروډکشن موږ چې کله دا پروګرام سٹارټو نو اکثره د پروګرام سٹارټولو نه مخکې موږ د کمپیوټر باره کې او نور د جرنل انفارمیشن موږ ډسکس کوو. مطلب باندې پوه شوئ؟ یا ساتئ د پروګرام نه مخکې موږ انټروډکشن کوو د کمپیوټر څه ته ویلی شي، ډیټا څه ته ویلی شي، انفارمیشن څه ته ویلی شي اینډ سو آن. موږ MS ورډ زه ته وایم یا موږ ته اسان الفاظو کې داسې وایو مایکروسافټ ورډ، خو موږ به کوم یو ورژن وایو اوس دا خبره ده. یا ساتئ موږ به 2013 ورژن وایو قسم یا مطلب پروګرام. بیا به ورپسې موږ وایو کوم یو پروګرام مایکروسافټ ایکسل به وایو او دا به موږ 2013 اینډ سو آن. بیا به ورپسې موږ کوم پروګرام وایو؟ بیا به موږ وایو مایکروسافټ پاور پوینټ، دا پروګرام به وایو 2013. بیا به دې پسې موږ یو بل پروګرام دی مایکروسافټ ایکسس 2013 او اخره کې به لکه د افیس پروګرام کې نور هم دغه شان پروګرامونه شته، لکه مثال کے طور پر انفو پیج یا دغه شان که موږ چېرې راشو د سټارټ ته او زه لاړ شم سمپل په دې مور ایپس باندې کلیک کړم نو دلته کې به موږ ته لکه د دې نه علاوه زه به راشم مایکروسافټ افیس ته ګوره ایکسس ډیټابیس کمپیر اوس دا د کوم ځای نه راغلی خو د دې پروګرام انسټالیشن سره راغلی دی. دغه شان ایکسل دی، انفو پات ګوره تاسو چې انفو پات شو یا دغه شان پکې نور هم داسې مختلف لکه افیس دای پکې یو نوي ون نوټ شو، آوټلک شو یا پبلشر شو، دغه شان پاور پوینټ شو اینډ سو آن. نو لکه یاد ساتئ موږ پکې مختلف پروګرامونه نور هم شته دی، خو موږ پکې هغه مهم چې کوم زموږ په کار راځي لکه موږ ته دغه پروګرامونه اوسه پورې د هغه خاص ضرورت نه دی راغلی. مایکروسافټ ایکسس خو پروګرام دی چې هغې ته موږ انټرنیټ وایو، اخره کې موږ په دغې باندې کار کوو. کلیر؟ چې کوم زموږ روزمره ژوند سره لکه تړلې خبرې دي د انټرنیټ باره کې هغې باندې موږ څه کوو خبرې کوو. نو اینی هاو زموږ دا دوه پروګرامونه تقریبا کمپلیټ شو یا دا دوه او اوس به موږ سټارټ اخلو د څه نه مایکروسافټ ورډ څه نه مایکروسافټ ورډ. دا مایکروسافټ ورډ پروګرام څه کې دی یاد ساتئ دا په دې مایکروسافټ افیس کې دننه دی. څه دی زموږ سره مایکروسافټ افیس کې دننه دی. نو راځو زه په دې باندې یو روشنی اچوم. که چېرې زموږ نه څوک تپوس وکړي چې مایکروسافټ یا موږ ته شارټ فارم وایو چې MS افیس څه ته ویلی شي. افیس خو څه ته وایي؟ افیس دفتر ته وایي که نه. ګوره دلته کې زموږ دوه خبرې راځي، یو MS راځي. MS مطلب څه دی؟ مایکروسافټ که نه، او افیس مطلب څه دی؟ افیس مطلب نیم آف پروګرام شه که نه. یو خدای پاکه نیم آف پروګرام. نو مایکروسافټ افیس مطلب د مایکروسافټ د کمپنۍ یو پروګرام یا ورته یو سافټویر زه وایم. کلیر شو؟ او کوم قسم سافټویر؟ اپلیکیشن سافټویر. This is called application software. کلیر؟ نو یاد ساتئ زموږ د پروګرام له یا د سافټویر له نوم ورکړی دی افیس او MS افیس چې دا مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی چا جوړ کړی دی؟ مایکروسافټ. نو موږ اسان الفاظو کې داسې ویلی شو چې مایکروسافټ افیس یا MS افیس is a product or a tool. Clear sir? Product or tool of Microsoft and a type of application software which is used to office related work. ګوره MS office ګوره یاد ساتئ ګوره دا موږ له ایرر راکوي که نه. دا ولې ایرر راکوي؟ دا زموږ وروسته خبرې دي خو اینی هاو لکه دا شارټ فارم کې وایي داسې نشي لیکلی. اینی هاو دا زموږ وروسته خبرې دي چې دا ولې دا داسې راځي وغیره وغیره. که چېرې زموږ نه څوک تپوس وکړي چې مایکروسافټ افیس څه ته ویلی شي نو موږ ته اسان الفاظو کې داسې وایو چې مایکروسافټ افیس is a product, is a program, is a branch یا مطلب is a tool of Microsoft and a type of application software او یو قسم application software دی which is used for office related work چې د څه لپاره یاد ساتئ زموږ دا پروګرام مهم طور باندې آیا په دې باندې موږ موویز ګورو که نه؟ موویز پې کتلی شو؟ نه. په دې باندې موږ وایرس سکینینګ کولی شو؟ نشو کولی. آیا په دې باندې موږ داسې بل څه کار کولی شو؟ نه. موږ همیشه د دې پروګرام استعمال کوو په کوم ځای کې؟ په افیس کې. کلیر؟ ښه بیا په دې کې د افیس پروګرام لکه مطلب ډېر غټ بعد هغې ته زموږ خاص ضرورت هم نشته دی. لکه یاد ساتئ مایکروسافټ کمپني په 1975 کې په 1915 کې چې کوم دی لکه دا کمپني جوړه شوې وه او د دې پروډکټ چې کوم راغلي وو
product یا مطلب پروګرامونه یا یو سافټویر نو دا تقریبا لکه افیس پروګرام خبره وکړم چې there are many version of MS Office. یا ساته د مایکروسافټ کمپنۍ مختلف سره راغلي دي ورژن راغلي دي دا کوشش دا کوي چې دا تاسو په غټه کې ولیکئ نو مشکل بدای نه چې دا سیزن میزن اوس تاسو ځین کې خدام ځکه چې تاسو اوس سره مخ شوي نو تاسو چې دا ولې سوري غلاله او ډایرکټ کسانو دې تاسو مګورئ ښه ځکه چې موږ دا پروګرام سٹارټ کړی نه دی ګوره مینی ورژن ورژن مطلب یو قسم یو سیس یو پروګرام او په هغه کې دننه چینجز راتلل او په هغه ته یو نوې نوم هغه خو صرف هغه ورژن وته چینج کی کلیئر شه نو دیر آر مینی ورژن اف MS Office لکه مثال کے طور پر پہلا چې کوم راغلی نو هغه ته وایي MS Office دا یاد ساتئ 1985 کې تقریبا پہله ریلیز شو خو د مارکیټ والے چې کوم دی په پہله ځل ریلیز شو تقریبا دننه یو 10 کال مخکې راځي 30 کال مخکې څومره ګوره پہله ځل مایکروسافټ MS Office 1985 او بیا ورپسې لکه یاد ساتئ دي کې دننه نور ورژن دي خو کوم چې مارکیټ ته راغلی یا لکه موږ چې څنګه نن سبا استعمال کوو نو بل چې کوم راغلی دیٹ از کالډ مایکروسافټ Office 1997 1995 خو 1997 چې کوم دی دا راغلی خو یاد ساتئ ګوره یو سیس ځینې جوړ شي مارکیټ ته راشي بازار ته راشي کلیئر مارکیټ ته راشي هغه سیس ډېر مخکې لاړ شي کلیئر شه او ځینې سیس مارکیټ ته راشي ورک شي ځینې سیس مارکیټ ته راشي ورک شي لکه مثال به زه د وینډوز واخلم اوس لکه موږ نن سبا تاسو به کېدای شي نوم هم نه یې اورېدلی لکه کرسټل وینډوز کرسټل می ګولډ دا وینډوګانو وینډوز چې کوم دي د دې به تاسو مطلب نومونه هم نه یې اورېدلي او که چا اورېدلي نو خلک یې استعمال نه کوي دومره خاص بیا دا پروګرام دوی څه وکړل څه ټایم بعد یې دا چینج کړ مایکروسافټ Office 2000 یې ریلیز کړ سی ریلیز کړ 2000 او اصل چې کوم دی زموږ سٹارټ د 2000 نه واغستلی شو 2000 Office چې کوم دی یا دا ډېر زیات چلېدلی و ښه ډېر زیات چلېدلی دا دوی هم دغه کړ خو هغه مطلب دومره ونه چلېد بیا ډایرکټ ورپسې راغلی کوم یو MS Office 2003 داسې لیکل شي کوم ته چې زه پرو وایم پرو مطلب دا دی پروفیشنل ډېر زیات اوسه پورې چې کوم دی د دې افیس استعمال کېږي تر اوسه پورې پروفیشنل او بیا دغه شان MS Office 2007 لکه د دې په منځ کې دغه نور راځي لکه هسې ولې نوم ورکړی 2004 او 2005 خو هغه د مایکروسافټ د کمپنۍ هغه ریل ورژن نه دي ښه 2007 هم چې کوم دی ګوره په 2007 کې بیا د دې هغه انټرفیس چې کوم دی انټرفیس مطلب چاپېریال د دې انټرفیس مکمل طور باندې چینج شه بدل شه د دې نه پس د دې هغه انټرفیس دین علاوه د دې انټرفیس چې کوم هغه تقریبا یو شانتي وو سیم ټو سیم لکه مقصد د دې خبرې دا دی کچری یو کس با Office 2000 Office یاد کا نو هغه 2007 هم ورتلو بظاهري لک شانتي معمولی چینج لکه څنګه چې موږ اوس دا خبره کوو کچری یو کس 2007 دی کنه یاد ساتئ یو کس 2007 Office یاد کی نو هغه به ظاهره خبره ده چې هغه به Office 2010 رااله بیا دا موږ ورځي او نن سبا چې کوم سره MS Office 2013 اوس خبره کوو چې what is called Microsoft Word صحیح ده لکه دې پروګرامونو ته یو نظر وګورئ ګوره موږ له پکار دي چې موږ په دا سافټویر انسټال کو لکه هغه ورځ باندې مې کچل خو دلو کنه ګوره کله چې دا سافټویر انسټال شي نو موږ بلار شو سی ډرایو ته او دلته بلار شو سی ډرایو ته پروګرام فایل ته بلار شو پروګرام فایل کې زموږ د پروګرام نوم څه دی ماوس به وته نه لیکلی Microsoft Office به وته لیکلی یا MS Office نو دلته کې راشي وګورئ MS Office یا Microsoft Office لیکلی کنه دی نو دا خبره خو کنفرم ده چې دې کار Microsoft Office په دې باندې ډبل کلیک کړئ کلیئر دینه پس Office 15 دا 15 مطلب چې دا 15 نمبر ورژن دی داسې دې کې دننه داسې راغلی دی 15 صحیح ده ګوره دلته چې کله راشو نو په دې کې تاسو دننه زموږ د پروګرام دا فایلونه پراته دي اوس په دې کې زه راځم لکه دا پروګرام د ایکسل ګوره زه په دې چې ډبل کلیک کوم نو ګوره ماته به ایکسل پروګرام څه شي راخلاص شي ګوره دا ایکسل پروګرام دی بیا راشم دلته دننه او دلته کې وګورم زه ته چې ورپسې اوس ګوره دا ډېر فایلونه دي خو دې کې د ایکسل فایل د ورډ فایل خپل فایل لکه دا اوس موږ سره دی Microsoft Access بیا درته وایم چې دا څه دي اینډ سو آن صحیح ده دا ګوره دا ایکسس رالی بیا ورپسې زه ګرځم یو بل پروګرام چې موږ استعمالو چې دیٹ از کالډ پاور پوینټ یا لکه موږ استعمال کوو زه به پاور پوینټ ته لاړ شم صحیح ده دا ګوره رالی کنه پروګرام بیا رالم دلته کې کوم پروګرام پاتې شو Microsoft Word نو دا بین ورډ ښکاري کنه په دې چې ډبل کلیک کوم او دې نه پس بلینک واخلئ دا وګورئ نو دا زموږ هغه پروګرامونه دي کوم چې موږ سره لکه انسټال دي نو پهله به تاسو څه کوئ پهله به انسټالیشن کوئ څه به وکئ انسټالیشن به وکئ او کله چې انسټال کړئ نو تاسو به پسې دغلته نه دی لاړ به شئ چېرته پر سټارټ بټن به کلیک کړئ لاړ به شئ د سټارټ دې ته څه وایي څه نوم ورته وایي سټارټ سکرین ورته وایي چې خدای م په نیکه کړه سټارټ سکرین پسې به لاړ شئ د مور ایپس ته او دې کې به دې سایټ ته لاړ شئ او دلته به وګورئ Microsoft Office وایي نه ځمه ویم لاړ شه خیر دی ماله صحیح ده راشئ دلته Microsoft Office کوم یو 2013 کوم یو دی پکې ایکسس پروګرام دی تقریبا تر د دې ځای پورې د دې پورې یا تقریبا او د دې پورې دا وګوره دا زمونږ د دې Microsoft Office سری هغه پروګرامونه دي صحیح ده دا پکې ورډ پروګرام دی دا پکې پاور پوینټ دی کلیر دا پکې ایکسل دی او دا پکې ایکسس ته موږ دا څلور وایو صحیح ده اوس مې درته وګورئ چې دا نور ولې نه وایو صحیح ده ښه جناب راځو وایو
MS Word سو ته ویل شي MS Word MS Word څه ته ویل شي یا ساته MS هم ته یاد دی Microsoft یا زه ته شارټ فارم کې وایم چې MS Word is a product MS Word is a word processor program which is used for yes very good ګوره it is used for documentation purpose cool down clap ګوره آسان الفاظ کې کزه تاسو نه څوک تاسو کې چې what is called MS Word یا Microsoft Word MS Word یا Microsoft Word څه ته ویل شي نو موږ آسان الفاظ کې داسې وایو چې MS Word is the word processor program که سره څوک تاسو کې word processor program سره وی word processor program هغه دی word processor صحیح ده چې په هغه کې موږ یاد ساتي مطلب رائټینګ کولای شو ایډیټینګ کولای شو په اسانه باندې that is called word processor program چې یاد ساتي په اسانه باندې پاره کې ایډیټینګ کیږي په اسانه باندې هغه ته ډیزاین ورک کیږي او په اسانه باندې موږ پرنٹ آوټ ایسته شو so that is called word processor program اصل کې MS Word ته موږ word processor program وایو ها MS Word ته موږ word processor program وایو ځکه چې په دې کې موږ text form of data entry کوو یا زه داسې وایم چې MS Word is a product is a program of Microsoft Office and a type of application software which is used for سشي اما خبره شو documentation بس مقصد دې خبره دا شو چې MS Word is used for documentation آسان الفاظ کې داسې ویل شي چې MS Word is used for documentation سره لپاره استعمالېږي documentation لپاره استعمالېږي کلیئر شو MS Word is used for documentation بیا څوک تاسو کې چې documentation څه ته ویل شي لکه کوېسچن ماته شي کنه اوس ټیک دغه لکه زه بار دا ریډ کوم بار ګورم نو ماته پته راځي documentation څه ته وایي خو مطلب داسې کسان به وي چې هغه ته پته نه چې what is called documentation so simply we can say for example documentation مطلب دا دی for example ګوره هغه پروګرام په کوم پروګرام کې چې موږ اپلیکیشن لیکو اپلیکیشن پیژنې څه ته وایي درخواست دین علاوه لیټر پیژنې لیټرز زه به لیټر ولیکم کلیئر شو دین علاوه موږ بوکس پیژنې ها بوکس نه پیژنې بس ته یې سم نه پیژنې وګورئ نیوز پیپر څه ته وایي تاسو اخبار دین علاوه سټوریز کہانی نه لکه مقصد دا دی د خبرې ډاکومنټیشن چې هغه پروګرام چې پاره کې موږ ټیکسټ بیس ورک کو کار کو سو دیٹ از کالډ ډاکومنټیشن لکه ګورئ چې څومره موږ اپلیکیشن لیکو دین علاوه میگزین پیژنئ مجلې اینڈ ایٹسټرا وغیرہ کلیئر یا ساتي لکه نیوز پیپر اخبار د انګلیش اخبار کلیئر شو دا زیات تر په ورډ پروګرام کې تیاریږي دا شان کې یو کس مطلب دا لیټر لیکي دا په ورډ پروګرام کې کتابونه چې څومره کتابونه دي ځان په افغانستان کې نه آل اوور د ورلد په دنیا کې چې څومره کتابونه دي اکثریت سره په کوم پروګرام باندې ګوره اوس زه ټول نه وایم اکثریت سره په دې پروګرام کې لیکل شي او که تاسو وګورئ نو یاد ساتئ زموږ د ټولو نه زیات د ورلد پروګرام استعمالېږي د ټولو نه زیات چې کوم دی د ورلد پروګرام څه کېږي استعمالېږي ان شاء الله دې په وکړئ کلیئر خبر داسې راځي صحیح ده دا د انټرفیس ته چاپیریال په دې باندې وروسته خبرې کوو چېرې مطلب دا دی دا څه ته وایي خو د دې نه مخکې موږ راځو او څه څیزونه داسې دي چې په هغې باندې دې لپاره به انشاءالله کلیئر وي صحیح ده